बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी मीन राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। बंधु माने कांतिमा एवं विलाप करबा बंद करंतु, कारण आगामी 10 दिन रे आपणक जीवन रे एक बड़ मोड़ आसुछि। एक मोड़ जहाँ आपण स्वप्न रे मध्य कल्पना करि परिबे नाही। एही 10 दिन को हेय मने करंतु नाही। तीनोटी बड़ परिवर्तन एककालीन घटिबाकु जाउछि, जहाँ आपणक जीवनर गठन को संपूर्ण रूप देव। जदि आपण एबे उठी पदक्षेप न नियंती, तेबे आपण बहुत क्षति हेबार आशंका रहिछि। कारण देवी लक्ष्मी स्वयं आपणक धनी एवं समृद्ध करिबा पई आपणक पाखक आसुछंती। मु जाने जेबे ठारू मीन राशि पाई शनि 7.5 पर्याय आरंभ होइतिला, सेबे ठारू आपण हठात अनेक बाधा विघ्नर सम्मुखीन होइछंती। आपणक जीवन सुगम भाबरे गति करुथिला, किंतु हठात स्पीड ब्रेकर देखागला। जेपरी आपण गोटे समस्या को दूर करिवे, सेही परी एक आहुरी बड़ समस्या सृष्टि हेबो। खुशी संपूर्ण भाबरे उभान होई गला परी मने हेउछि। आपणकर संपूर्ण ध्यान गंठी गुडी को मुक्त करिबा, समस्या समाधान करिबा एवं समस्यार मुकाबिला करिबा द्वारा नष्ट होई गला। आपण निज प्रति ध्यान देई पारु नाहंती। आपण निजर खुशी को प्राय भूली जाइछंती। तथापि आपण जीवन रे किछि गुरुत्वपूर्ण घटना घटिबाकु जाउछि। आपणकु एथिपाई एबे ठारू प्रस्तुत हेबाकु पड़िबो। एही 10 दिन मध्यरे आपण एपरी सुजोगर सम्मुखीन हेबे, जहा जदि आपण धरा पड़िले, तेबे आपण कांदुथिबा किंबा आपणको अपमानित करिबाकु चेष्टा करिथिबा जेकोनोसी व्यक्तिंक सहित फलाफल स्थिर करि पारिबो। बंधु माने भगवान शनि वर्तमान आपणक राशि रे गोचर करूछंती। जेतेबेले शनिदेव आपणकर निज राशि रे अवस्थित, एहार अर्थ 7.5 द्वितीय पर्याय चलिछि। जेतेबेले शनि निज राशि रे अवस्थित, जीवनर गति बहुत धीर होई जाए। 7.5 आपणको कठिन परीक्षा देई थाए। छोट छोट काम मध्य अनेक बाधा सृष्टि करे। कल्पना करंतु, आपणक पड़ोसी रे एक क्षीर दुकान अछि। आपणको केवल क्षीर आनिबाकु जिबाकु पड़िबो। सेही छोट यात्रा मध्य एक अग्नि परीक्षा होई पारे, जहा पई बहुत संघर्ष आवश्यक। आपण घरु बाहर को पाद दियंती एवं तुरंत एक गर्तरे पड़ी आहत हुअंती। आपण आउ टिके आगकु जानती एवं काहा सहित धक्का हुअंती, जुक्ति तर्क करंती। आपण आगकु बढ़िबा सहित आउ एक घटना घटे। एई समस्त स्पीड ब्रेकर नेविगेट करिबा पई आपण शेषरे क्षीर पाइबारे सफल हुअंती। कथा हेउछि 7.5 समय किछि सहजरे हुए नाही। तथापि वर्तमान आश्वस्ति अछि, कारण शनि बक्री होई जाइछंती। जेतेबेले शनि जेउ राशि रे गोचर करंती एवं सेई राशि रे बक्री होई जानती, तो एठारे शुभ फल प्रदान करिथांती। जदि शनि आपणकर प्रथम भावरे अवस्थित, तेबे आपणको निजको ठकिबा बंद करिबाको पड़िबो। निजको विश्वासघात करंतु नाही किंबा भूल भावरे निजको दोष दियंतु नाही। मीन राशि पाई परिस्थिति प्रायतः एपरि होई थाए जे दोष नथिले मध्य व्यक्ति दोषी होई जाए। मीन एक संपर्क रक्षा करिबाको किंबा समस्यार समाधान करिबाको आशा करी हार मानिबाको किंबा आपस करिबाको प्रवृत्त हुए। किंतु मु आपणको कहिबाको चाहूची, जेउठारे शनिदेव गोचर करूछंती, सेठारे आपणको कठोर भावरे श्रृंखला पालन करिबाको पड़िबो। जदि आपण निज सहित भूल करंती, तेबे एहाको शनिदेवंक प्रति होइथिबा अन्याय बोली भावंतु। तेणु निजको भूल करंतु नाही। आपणकर आत्मा को दमन करंतु नाही किंबा आपणक निज इच्छा को दमन करंतु नाही। वर्तमान आपणको निज उपरे ध्यान देबाको पड़िबो। दया करी एहाको विशेष भाबरे मने रखंतु। बंधु माने सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउची, गुरु वर्तमान उदय हेउछंती एवं गुरु हेउछंती आपणक राशिर अधिपति। जेतेबेले आपणक राशिर अधिपति गुरु उदय हुअंती, एहा आपणक जीवन उपरे गभीर प्रभाव पकाइबो। गुरु आपणकर पंचम भावरे गोचर करूछंती। पंचम भाव हेउची कुंडलीर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण भाव, कारण यह संपर्क गुड़ी को नियंत्रण करे, विशेष करी प्रेम संपर्क।
ପ୍ରେମ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଭାବଟି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ବୁଦ୍ଧି ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ କଳ୍ପନା ପରି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଏଠାରେ ଗୁରୁ ଉଦିତ ହୁଅନ୍ତି ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟତା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝିବାର ଅଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା ସହିତ ଖେଳା ଯାଇଥିବା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସର ପ୍ରତିକୂଳ ଫଳାଫଳ ତାହା ଏବେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଥମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଅମୃତ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେଠାରେ ସବୁକିଛି ଶୁଭ ଏବଂ ଜୀବନଦାୟକ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାବନାକୁ ବୁଝିବେ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଧରି ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ ଦିଗରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଏପରି ହେବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ପଥ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଭୁଲ ବାଟରେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଠିକ୍ ରାସ୍ତାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଭଲ ଖବର ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତଥାପି କେତେକ ସମୟରେ ବିଶେଷ କରି 7.5ର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସବୁକିଛି ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗେ। ଏହି 7.5 ସମୟରେ ଆପଣ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବାର ଅନୁଭବ କରିଥାଇପାରନ୍ତି। ହୁଏତ ଜଣେ ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଥିବେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଦୁଃଖର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଯଦିଓ ଏଥିରେ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଖରାପ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଅମୃତ ପରି। ଗୁରୁ ପଞ୍ଚମ ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଭାଗ୍ୟ ଭାବ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଯେଉଁଠାରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ନଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କଇଁଛ ଗତିରେ ଗତି କରୁଥିଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବୁଝାଯାଉନଥିଲା। ଏବେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିର କୃପା ଯୋଗୁଁ ପୂର୍ବରୁ କଷ୍ଟକର ଥିବା ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଖବର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୁରୁଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ଭାବ ଉପରେ ପଡୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କର ଏହି ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ପଡୁଛି ତ ଆପଣ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ଉଦ୍ୟମରୁ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେଉଁଠାରେ? ଯେତେବେଳେ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଥାନ୍ତି ପ୍ରାୟ 1.5ରୁ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ କଠିନ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୁଆ ସଟ୍ଟା ଏବଂ ରାତାରାତି ଧନୀ ହେବାର ଇଚ୍ଛାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସର୍ଟକଟ୍ ଖୋଜନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶନିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଗଭୀର। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶନିଙ୍କର ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବ ଉପରେ, ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରେ ଏବଂ ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି। ଯେହେତୁ ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ ବକ୍ରି ଅଛନ୍ତି ତ ଯଦି ଆପଣ ଏକ IT କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି କ୍ରିଏଟିଭିଟି ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ତେବେ ଏହା ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଖବର। ଆପଣ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି କଳାତ୍ମକ କିମ୍ବା ସୃଜନଶୀଳ କ୍ଷମତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଦେଖିବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା କିମ୍ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା ତ ଏବେ ସେସବୁ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଶନି ବକ୍ରି ହେବା ସହିତ ପୁରୁଣା ଅଭିଯୋଗ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଏହା ସହିତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ ଉପରେ ପଡୁଛି। ଅତୀତରେ ଆପଣ ହରାଇଥିବା ସୁଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିପାରେ।
ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରକୁ ସ୍ଥିର କରିବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତଥାପି ଖରାପ ସଙ୍ଗତିକୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶୋଷିତ କରିବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହାକୁ ଏହିପରି ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ 1 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ବିତାଇବେ ଯିଏ ଲଗାତାର କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ନିଜକୁ ସେହିପରି କରୁଥିବାର ଦେଖିବେ। ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଘଷି ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଭାବପ୍ରବଣ ବିସ୍ଫୋରଣ ଏବଂ ଲୁହ ପାଇଁ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରିବ। ବିପରୀତ ଭାବରେ, ଯଦି ଆପଣ ସର୍ବଦା ଖୁସି ଥିବା ଜଣେ ହସଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବେ, ତେବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଯେ ଆପଣ ଏହାକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆପଣ କାନ୍ଦୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ ନା ଯେଉଁମାନେ ହସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ। ଆପଣ ଯେତେ ଭଲ ବୃତ୍ତିଗତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ଘେରି ରଖିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେତେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ତେଣୁ ଏବେଠାରୁ ହିଁ ସକାରାତ୍ମକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପ୍ରଗତି ପ୍ରଥମେ ଧୀର ମନେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଆପଣ ଶନିଙ୍କ ଶକ୍ତି ସହିତ ସମାନ ହୋଇଯିବେ। ଏହା ଏକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରି ଆପଣଙ୍କର ଗତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି, ତେବେ ଏହା ପ୍ରାୟତଃ କାରଣ ସେମାନେ ଉପର ସ୍ତରରୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ। ଶନି ଗ୍ରହ ଏକ ଦର୍ପଣ ଧରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆଶା ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 7:30 ସମୟରେ କ'ଣ ଘଟେ? ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅସମ୍ମାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣ ଗସ୍ତ କରିବା ସମୟରେ ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ଭେଟିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। କେବଳ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅସମ୍ମାନ ହୁଏ ସେଠାକୁ ଯିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବଦା ଏହି କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବେ ବି ନିଜକୁ କମ୍ ମନେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୀବନର ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସିଦ୍ଧତା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ଶନି ଅବସ୍ଥିତ। ଯଦି ଆପଣ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ହାସଲ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଯେହେତୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି କଥା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ।